ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. IIT കാൺപൂർ ബോയ് ഗെറ്റ്സ് 1.5 crore സാലറി ഓഫർ ഫ്രം മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ലക്നൌവിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയാണ്. എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് IIT കാൺപൂർ ഹാസ് റിസീവ്ഡ് എ ജോബ് ഓഫർ ഓഫ് നിയർലി ₹1.5 crore per annum from Microsoft. This is the highest ever salary offer made to an IIT Kanpur student, sources at the institute said. The student, who is from Delhi, has been offered a position at Microsoft's headquarters in Redmond. He will reportedly design a software and implement it and fix the bugs എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Last year, the highest base pay offered to IIT Kanpur student was 93 lakhs എന്നും ഇതോടൊപ്പം പറയുന്നുണ്ട്. IIT Kanpur has nearly 200 companies listed for placements this year എന്നും ഈ വാർത്തയോടൊപ്പം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നുണ്ട്. ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ വാർത്തയാണ്. കോൺഗ്രസ് ടോപ്പ് ബ്രാസ് സ്റ്റേസ് അവേ ഫ്രം ദ ബിഗ് വെഡ്ഡിംഗ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വാർത്ത. While the top leaders of Congress party in Kerala kept away from the grand wedding ceremony of former Minister Adur Prakash's son and hotelier Biju Ramesh's daughter, leaders of AIDMK led by Tamil Nadu Municipal Administration Minister SP Velumani and former Minister Dalavai Sundaram graced the occasion. Meanwhile, 3 ministers from the LDF government attended the wedding: Kadagampalli Surendran, J. Mersikuttiamma, V.S. Sunil Kumar. The marriage between Adur Prakash's son Achay Krishnan and Mekha B. Ramesh, daughter of hotelier and bar bribery scam whistleblower Biju Ramesh, was held at a palatial venue on a 6-acre plot near Akkulam here on Sunday എന്നാണ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഈ വാർത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Movement asks government to take over Sadgamaya. Real estate eyeing adopt to late Justice V.R. Krishnaiyer has now led to the demand എന്ന് ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിൾ ഒരു വാർത്ത നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള DC കറസ്പോണ്ടൻ്റാണ് വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ സദ്ഗമയ, ദ അബോർഡ് ഓഫ് ദ ലേറ്റ് ജസ്റ്റിസ് V.R. Krishnaiyer on MG Road in the heart of the city here by real estate groups is raising eyebrows, leading to instant reaction from the CPM Ernakulam District Committee and the Justice Krishnaiyer movement, who have asked the state government to take over and preserve as a monument in memory of the jurist. Real estate groups and a leading NRI businessmen are understood to have an evinced interest in the 15-cent plot and house. IAS one's son is in Chennai and the other one is in US. Professor M.K. Sanu, a soulmate of the late Justice Iyer and patron of the Justice V.R. Krishnaiyer movement, told DC that the state government should pay the necessary sum to the family of Justice Iyer and take over it to turn it into a memorial for a man who was a colossus in the social and legal sphere of the country എന്നാണ് ഈ വാർത്തയിൽ DC പറയുന്നത്. സീസണിലെ ആദ്യ എൽ ക്ലാസിക്കോ പോരാട്ടത്തിൽ ബാഴ്സലോണയും റയൽ മാഡ്രിഡും ഓരോ ഗോളടിച്ച് പിരിഞ്ഞു. ബാഴ്സക്കായി ലൂയിസ് സുവാരസും റയലിനായി ക്യാപ്റ്റൻ സെർജിയോ റാമോസും ഗോളടിച്ചു. സമനില ഇരു ടീമിനും ഓരോ പോയിന്റ് സമ്മാനിച്ച് 34 പോയിന്റുമായി റയൽ ലീഗ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം പടിയിൽ തുടർന്നു. ബാഴ്സ 28 പോയിന്റോടെ രണ്ടാമതും, സെവിയ്യ 27, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് 25, VR റയൽ 23 എന്നിവയാണ് ആദ്യ 5-ലെ മറ്റ് 3 ടീമുകൾ എന്നും ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വനിതാ ഏഷ്യ കപ്പ് കിരീടം ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വനിതാ ഏഷ്യ കപ്പ് 2020 ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം ഇന്ത്യ നേടി. ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ 17 റണ്ണിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഈ വിജയം എന്നും ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഫൗൾ, ഇഞ്ചിനിഞ്ച് പോരാട്ടം, ഫോട്ടോ ഫിനിഷിംഗ്, ആകാംക്ഷയും ആശങ്കയും നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളൊടുവിൽ സോഫിയ സണ്ണി നിറഞ്ഞു ചിരിച്ചു. 100-ൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലെ മികച്ച സമയം സോഫിയുടേതായിരുന്നു. മത്സരിച്ചത് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ചേച്ചിമാരേക്കാൾ മികച്ച വേഗത്തിലോടി ഇടുക്കി രാജകുമാരിക്കാരി. ത്രസിപ്പിക്കുന്നുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകാംക്ഷയോടെ തുടക്കം എന്നാണ് 100 മീറ്റർ ജൂനിയർ ഓട്ടത്തിലെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ കാലായിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിലേക്ക് സംസ്ഥാന കായികോത്സവത്തിലെ ആദ്യ 2 ദിവസത്തിലെത്തിയത് 1 വീതം സ്വർണവും വെള്ളിയും 2 വെങ്കലവും കോതമംഗലം മാർബസേലീസ് സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ടീമിൻ്റെ താരമായ KM ശ്രീനാഥും ജൂനിയർ ടീമിൽ പുതിയ താരമായ അനുജൻ ശ്രീകാന്തുമാണ് വീട്ടിലെ സ്വീകരണമുറി മെഡൽ കൊണ്ട് നിറക്കാൻ ഇറങ്ങിയതെന്നും സ്കൂൾ മീറ്റുമായി കായികോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പറയുന്നുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ എഡിറ്റ് പേജിലെ ലേഖനങ്ങൾ സഹകരണ മേഖലയിലും തിരുത്തലാകാമെന്ന് CN വിജയകൃഷ്ണൻ മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റ് പേജിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ മേഖലയിൽ ചില തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടിയുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആദായ നികുതി വകുപ്പും സഹകരണ ബാങ്കുകളും തമ്മിലെന്ന VM ജയദേവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനവും മാതൃഭൂമിയുടെ എഡിറ്റ് പേജിലുണ്ട്. വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായി എന്ന MM ഹസൻ നോട്ട് മാറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള കൗമുദിയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിനിമകളുടെ വേദിയാകും എന്ന തിരുവനന്തപുരം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട NS രാജേഷും ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൗമുദിയിൽ. സജീവ് കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതിവാര പങ്ക്തി ഗുരുസാഗരവും ഇന്നത്തെ എഡിറ്റ് പേജിൽ കേരള കൗമുദിയിലുണ്ട്. വ്യക്തിപൂജയുടെ ക്ഷതമേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എന്ന് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ മാധ്യമത്തിൽ ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കുള്ള പാരിതോഷികം എന്ന അനിയൻ മാത്യു മാധ്യമത്തിൽ മറ്റൊരു ലേഖനം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തണമെന്ന് ഡോക്ടർ KN പണിക്കർ ദേശാഭിമാനിയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാവോവാദികളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്ന് R രാജേന്ദ്രനാണ് ജനീകത്തിലെ ഒരു എഡിറ്റ് പേജ് ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലുകളിൽ അഴിമതി സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മാതൃഭൂമി കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു രൂപീകരിച്ച നയത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടൊരു എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിതമാകട്ടെ തീർത്ഥാടനമെന്ന് ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാള മനോരമ തൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അവിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം എന്നാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. IS-ൻ്റെ ഹില്ല ആക്രമണം എന്ന് ദേശാഭിമാനിയുടെ ഒരു എഡിറ്റോറിയലുണ്ട്. ദേശീയ ഗാനാലാപന വിധിയും ചരിത്ര സമാനതകളും എന്നാണ് ജനീകത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയലത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട്. വൃത്താന്തപത്രങ്ങളിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നാളെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. നമസ്കാരം.